అందరికీ నమస్కారం. స్టార్ట్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Side bending. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10. Side turning. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10. Shoulder movements. Rotation. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 5 6 7 9 10. Shoulder shrugging. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elbow touching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elbow flexion. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rest. 1 2 3 5 6 7 8 9. Fist. 1 2 3 5 6 7 8 9. Rotation. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Fingers lock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Back bending. Shoulder level cheddam. Sorry, shoulder. 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10. Both. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Rotation. 1 2 3 5 6 7 8 9. Reverse. 1 2 3 5 6 7 8 9. Lock the elbows. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Side stretch. 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10. Rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Stretch forwards. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stretch up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Front and back. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10. Stretch up. Claps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Shoulder level. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rotation.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. స్లో చేయాలి. ఇది సింపుల్ ఉంటుంది కానీ షోల్డర్ మజిల్స్ విపరీతంగా స్ట్రెచ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిండింగ్. చేతులు వెనక లాక్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Side bending. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twisting. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. March fast. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Second twisting. Lock the hands back, set up the neck. Twist. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Kicking 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Complete stretching. Shoulder launchani. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Knees up. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Side bending. Stretch. Shoulder level. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Opposite. Back pain ఉన్నోళ్ళు చేయొద్దు. 1, 1, 2, 2. లేవాలి, మధ్యలో లేవాలి. చాలామంది ఇలా చేస్తారు, తప్పది. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Side kicking. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay. Cardio. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Double. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,
9, 9, 10, 10. Stretch out. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Stretch. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Backlash. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Side cut. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Jog. 1, 2, 3, 4, 5, fast. 6, 7, 8, 9, 10. Stick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumps. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Slow and deep breathing. సూర్య నమస్కారాలు చేద్దాం ఈరోజు. ఓకే, 12 సూర్య నమస్కారాలు. స్టార్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. మళ్ళీ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last two. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. కొంచెం మీడియం స్పీడ్లో చేసాం మనం. మరి వెయిట్ రిడక్షన్ చేసినట్టు మొత్తం చేయలేదు. ఓకే, కూర్చోండి. పద్మాసన. రైట్ లెగ్ on the left thigh, left leg on the right thigh. Okay, hands straight, back and neck straight, eyes closed, slow and deep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Release. Opposite. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Release. Skull straight.
ankle movement 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Rotation 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax and relax. Knee exercise, single leg folding 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Both 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simultaneous 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle stretch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manaskai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leg cross 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Side stretch 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Both 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ఈరోజు విరుద్ధాసనాలు చేద్దాం. అంటే ఇదొక ప్యాటర్న్ అన్నమాట. రోజు రెగ్యులర్గా కాకుండా కొంతమంది దీన్ని ఫాలో అవుతారు. అంటే ఒక ఆసనం ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేస్తే పొజిషన్తో సంబంధం లేకుండా దానికి ఆపోజిట్లో ఉండేటువంటి ఆసనం అంటే బ్యాక్ బెండింగ్ చేయాలి. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. అంటే ఎక్కడ కూడా మజిల్ ఓవర్ స్ట్రెచ్ కాకుండా మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గకుండా ఉండడానికి కొంతమంది దీన్ని ఫాలో అవుతారు. ఈరోజు ఒకసారి అది చేద్దాం. ఓకేనా? జాను శీర్షాసనం. ఓకే, బోత్ లెగ్స్ ముందు కొంగ. ఇది ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. ఓకే, స్టే దే. 1, 2, 3. ఎంత ముందు కొంగితే అంత మంచిది. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. కమ్ బ్యాక్. మ్యాక్సిమం మీకు ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తే ఇంకా తల తీసుకెళ్ళి అక్కడ టచ్ చేయొచ్చు. ఓకే,
అది చేస్తే మరి అడ్వాన్స్ అయిపోద్ది, సగం మంది చేయడం మానేస్తారు, అందుకే కొంచెం బెండింగ్. ఇది ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ మనం చేసాం. దీనికి ఆపోజిట్గా ఉండేది చేయాలి. పూర్వోత్తనాసనం అంటే బ్యాక్ బెండింగ్. దీనికి మనం ఎక్కువ బెండ్ చేయలేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన హాఫ్ బ్యాక్ బెండ్ అయితే చేద్దాం. పూర్తిగా తలగాని టచ్ చేసి ఉంటే దానికి దండరాసనం చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అంత స్ట్రెచ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం హాఫ్ స్ట్రెచ్ అయితే చేద్దాం. బ్యాక్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. అప్, స్టే దేర్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 down. ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఎంత స్ట్రెచ్ చేస్తే బ్యాక్ బెండింగ్ అంత స్ట్రెచ్ ఉంటుంది, అంత స్ట్రెచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రిలాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు భూనమాసనం ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. ఇది చూడండి, కాలు ఫోల్డ్ చేసి మనం ముందుకు వంగడం, గ్రౌండ్ టచ్ చేసి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. కమ్ బ్యాక్. ప్లస్ అండ్ మైనస్ కూడా అంటారు వీటిని. ఫార్వర్డ్ బెండ్ అయ్యేదాన్ని ప్లస్ ఆసన, దానికి ఆపోజిట్ చేసి మైనస్ ఆసన, రెండు న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. ఒకదాని కిందకి కౌంట్ చేయాలి దీన్ని. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. కమ్ బ్యాక్. రెండు వైపులా కలిపి ప్లస్ అయింది. దీనికి ఆపోజిట్ ఆసనం చేయాలి. అంటే బ్యాక్ బెండ్ కావాలి మనకు, అంతే కదా. ఫార్వర్డ్ బెండ్ అయ్యాం కాబట్టి బ్యాక్ బెండ్, కానీ ఇది సైడ్కి క్రాస్గా బెండ్ అయ్యాం మనం. అందుకని బ్యాక్ కూడా స్ట్రెచ్ చేసేది కూడా సంతులనాసన అంటాం దీనికి. ఈ పొజిషన్ తీసుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ రెండు ఉండాలి, అది దీనికి సెట్ అవుతుంది. స్టే దే. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. కమ్ బ్యాక్. రెండు వైపులా చేసాం కదా, ఇది కూడా రెండు వైపులా చేయాలి. స్ట్రెచ్ అప్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. కమ్ బ్యాక్. మ్యాక్సిమం స్ట్రెచ్ అయిపోతుందండి. చేసి చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. రిలాక్స్.
ఓకే, యోగ ముద్ర అంటారు. ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. రోజు మామూలు చేస్తున్నారు కదా, పద్మాసనం వచ్చేవాళ్ళు పద్మాసనం చేయండి, లేదా ఒక కాలు పెట్టేవాళ్ళు ఒకే కాలు పెట్టండి, లేదా అసలు ఏ కాలు పెట్టలేని వాళ్ళు మామూలుగా ఇలా కూర్చున్నా పర్లేదు. ఓకే, దీంట్లో ఫార్వర్డ్ బెండింగ్, ఇలా లాక్ చేసి ముందుకు బెండ్ కావడం, మ్యాక్సిమం బెండ్ అవుతాం అన్నమాట. అందుకని మీకు ఏది వస్తే అది చేయండి. నేను పద్మాసనం వేసుకుంటున్నా. ఓకే, పద్మాసనం కూర్చొని బ్యాక్ బెండ్, బ్యాక్ లాక్ చేసేసి మ్యాక్సిమం బెండ్ కావాలి. 1 2 ఫోర్ హెడ్ టచ్ చేయాలి. ఫోర్ హెడ్ టచ్ చేస్తే నాకు కౌంట్ చేయడం రాదు, అందుకని నేను కొంచెం ఒక 1 ఇంచ్ దూరంలో ఆగిపోతున్నా. టచ్ చేసేవాళ్ళు టచ్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇదే పోస్చర్లో మీరు ఏ పోస్చర్లో ఉన్నారో అదే పోస్చర్లో ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బెండ్ ప్లస్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు మైనస్ చేయాలి. కొంచెం ముందుకి పద్మకోణాసన. అప్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. డౌన్. కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి. మన స్టూడెంట్స్ అందరూ లాస్ట్ 3 months నుంచి చేస్తున్నారు, ఇప్పటికే వచ్చేసి ఉంటుంది. ఈ మాత్రం ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇలా చేస్తూ ఒక 5-6 నెలలకైనా సరే మీ చేత అడ్వాన్స్డ్ చేయించాలని నా కోరిక. శీర్షాసన, సర్వాంగాసన, హలాసన, మత్స్యాసన, మయూరాసన, ఇటువంటి ఆసనాలు మీ చేత చేయించాలని. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ చేశాం. దీనిలో చాలా ఉన్నాయి, సరే ఒక 3 అయితే చేసాం మనం. వజ్రాసన. మోకాళ్ళ నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇది సెట్ కాదు. బ్యాక్ హెడ్ నెక్స్ట్ రైట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ఈవెన్ స్టాండింగ్లో కూడా ప్లస్ మైనస్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ చేసేటివి ఊర్ధ్వపవన ముక్తాసనం చేసి దాని తర్వాత నటరాజాసనం చేయడం, అది చూపిస్తానులేండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇప్పుడు శశాంకాసనం. చేతులు వెనక లాక్ చేయండి, మెల్లగా బెండ్ అయ్యి ఫోర్ హెడ్ గ్రౌండ్ టచ్ చేయాలి. చేతులు ముందు తీసుకురండి, స్ట్రెచ్, స్టే దే. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. మెల్లగా చేతులు వెనక్కి తీసుకురండి, లాక్ చేయండి.
స్లోగా హెడ్, షోల్డర్స్, చెస్ట్ అండ్ అబ్డామెన్ ప్లస్ చేసాం. ఇప్పుడు అంటే ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేసాం. ఇప్పుడు బ్యాక్ బెండింగ్ చేయాలి, మైనస్ చేయాలి. ఉస్ట్రాసన, దీనికి మోకాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ వద్దులేండి, బ్యాక్ బెండ్ కావాలి. పుష్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. కమ్ బ్యాక్. అలాగే కూర్చోవద్దు, ముఖాల మీద నిల్చొని తర్వాత వజ్రాసనం కూర్చోవాలి. ఇది ప్లస్ మైనస్. ఓకే, పడుకోండి. మకరాసన. రిలాక్స్. నిరాలంబాసన. ఇది మామూలే, ఇది ప్లస్ కాదు మైనస్ కాదు, జస్ట్ రిలాక్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. యాక్చువల్లీ అయితే అంత స్ట్రెచ్ పడదు, కానీ కొంచెం బ్యాక్ మీద యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా కొంతమంది, దీన్ని కూడా ప్లస్ అంటారు. ప్లస్ దీనికి ఆపోజిట్ కూడా చెప్పారు, కోణాసనం. దీనికి సంబంధించింది చేతులు ఇలా పెట్టేసి అప్, ఇది కోణాసనం. దానికి ఆపోజిట్ ఇది మైనస్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. డౌన్, రిలాక్స్. ఇది మైనస్. రిలాక్స్.
భుజంగాసన. ఛాతీ కట్టేటి చేతుల నుంచి హాఫ్ రైస్. స్టే దే. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. డన్. ఇది ప్లస్ అయింది కదా. దీనికి ఆపోజిట్ పొజిషన్ మారాలి. పవన్ముక్తాసనం, ఎందుకంటే అది బ్యాక్ బెండ్ అయింది, అందుకని ప్లస్. దానికి ఆపోజిట్ ఇది. స్టే దే. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. రిలాక్స్. ఇది మైనస్, దానికి ఆపోజిట్. యూజువల్గా ఒక్కొక్క ఆసనానికి మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇది ప్లస్ మైనస్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ చేసి అప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోవాలి. సేతువాసన. చేతులు పైకి పెట్టండి, 2 కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేయండి, నడుము లేపండి. రైస్ అవర్ బటక్స్. స్టే దేర్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ఇది ప్లస్ అంటే మనం బ్యాక్ బెండ్ చేసాం. దీనికి ఆపోజిట్ మనం మైనస్ చేయాలి. దాన్ని పాదాంగుష్టాసనం. కాళ్ళు 2 ఫోల్డ్ చేసి బిగ్ టోస్ పట్టుకోండి. స్ట్రెచ్. స్టే దేర్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. సేతు ఆసనలో కూడా కాళ్ళు బెండ్ అయి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా కాళ్ళు బెండే పెట్టాలి. రిలాక్స్, లేకపోతే స్ట్రైట్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్లస్ మైనస్ అయిపోయింది. రిలాక్స్.
ఇంకో సెట్ చేద్దాం, లాస్ట్ సెట్. ఓకే, బ్యాక్ బెండింగ్ ప్లస్కి వచ్చేది మనకు ఈ పొజిషన్లో చక్రాసన చేయొచ్చు, లేదంటే బోర్లు పడుకొని ధనురాసన చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే మళ్ళీ పొజిషన్ చేంజ్ చేయడం ఎందుకని నేను చక్రాసనం చేస్తున్నా. రాని వాళ్ళు ధనురాసనం చేయండి. ధనురాసనం తెలుసు కదా, బోర్లు పడుకొని కాళ్ళు పట్టుకోవడం. పుష్ అప్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. డౌన్ స్లోలీ. ఇది ప్లస్. దీనికి ఆపోజిట్ విపరీత కరణి. అంటే ఇది బ్యాక్ బెండ్ అయింది కదా, దానికి ఆపోజిట్ ఫార్వర్డ్ బెండ్ కావాలి. బాడీ గాలిలో లేచి ఉన్నది మీకు చక్రాసనం చేసినప్పుడు. ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసేది గాలిలో లేచేది, అంటే ఇన్వర్టెడ్ ఆసనానికి వెళ్ళాలి. కాళ్ళు స్ట్రైట్ చేసేసి 2 కాళ్ళు అప్, ఫార్వర్డ్ బెండ్, గాలిలో లేచేది. ఇది కూడా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. దిగేది కూడా స్లోగా దిగాలి, ఒకటి సద్దడేలు మంది దిగొద్దు. డౌన్, రిలాక్స్, రిలాక్స్, రిలాక్స్ ఇన్ శవాసన. ఈ ప్లస్ మైనస్ ఆసనా చేసినప్పుడు అస్సలు బాడీలో మీకు స్ట్రెయిన్ ఉన్నట్టే అనిపించదు. మామూలుగా చూడండి, ఈరోజు మీరు నాతో పాటు చేస్తుంటే అస్సలు బాడీలో ఎక్కడ స్ట్రెయిన్ లేదు, న్యూట్రల్ ఉంటుంది. అసలు బాడీ తేలిగ్గా ఉంటుంది. అసలు ఒక మజిల్ స్ట్రెచ్ అయినట్టు కానీ దాంట్లో పెయిన్ కానీ అటువంటి ఏమీ తెలీదు. రైట్ హ్యాండ్ నాసికా ముద్ర, లెఫ్ట్ సైడ్ క్లోజ్ చేయండి. రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ వదలండి. ఓకే, టేక్ అర్ధ సూర్యభేద. ఇది కూడా ప్లస్ మైనస్ చేద్దాం. టేక్ రైట్ అండ్ రిలీజ్ లెఫ్ట్. ఓకే, లెఫ్ట్ రైట్ left, take right, release left, right, 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 left. Last time, take right, రిలీజ్ లెఫ్ట్. బాడీ హీట్ అవుతుంది. ఇది ప్లస్. ఇప్పుడు మైనస్. కూల్ డౌన్ చేయాలి. లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్ వదిలేండి. టేక్ లెఫ్ట్, రిలీజ్ రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, left, right, left, right, left, right. Take left, release right, left, right, left, right,
left, right, left, right, left, right. Last time, take left, release right, ప్లస్ మైనస్ న్యూట్రల్ అయిపోయింది. ఇది కూడా కపాలభాతి ఫోర్స్ఫుల్గా వదిలేయాలి. స్టార్ట్ 108 times. ఓకే, కపాలభాతి ఆగండి అయిపోలే. కపాలభాతి చేస్తే బాడీ హీట్ అవుతుంది కదా, దానికి ఆపోజిట్ శీతలి చేయాలి. శీతలి అంటే ఒక్క పోసేసి నాలుగు ఫోల్డ్ చేసి పీల్చుకోవాలి. రిలీజ్ నోస్. నాలుగు ఫోల్డ్ చేయలేకపోతే సీత్కారి కూడా చేయొచ్చు. ఎవరికి వీలైంది వాళ్ళు చేయండి, నేను శీతలి చేస్తాను. కూల్ అవుతుంది బాడీ. సిక్స్ టైమ్స్. ప్రాణాయామ కూడా హీట్ కూల్, హీట్ కూల్, బాడీ న్యూట్రల్. దేనికైనా అంతే, లైఫ్లో కూడా అంతే అండి. కష్టాలు ఉంటాయి, దాని తర్వాత సుఖం ఉంటుంది, సుఖం ఉంటుంది, కష్టం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది. అంతే, లైఫ్ బ్యాలెన్స్లోనే ఉంటుంది. అది లేకపోతే దీనికి వాల్యూ ఉండదు, దీని లేకపోతే అది వాల్యూ ఉండదు. అంతే యోగాలో కూడా అన్ని ప్లస్ మైనస్ శాస్త్రాలు మనం చేసాం. సో దీని చేతిలో న్యూట్రల్ అవుతుంది. నిజంగా యోగాలో చాలా వెరైటీలు ఉంటాయి. మన బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి, కానీ ఆడుకోవచ్చు యోగాతో బాడీని. హెల్త్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. సరేనా? ఓంకారం. Keep them in the eyes facing 3 times. ఈరోజు ఈ న్యూట్రల్ యోగా ఎలా ఉందో ఒకసారి కామెంట్లు పెట్టండి, మర్చిపోవద్దు. అందరికీ నమస్కారం. బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.
కొంతమంది ఇప్పుడు ఏజ్ ఉంది చిన్నప్పుడు చూస్తే 110 ఫాస్టింగ్ ఓకే అంటారు. ఒక 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు మీరు డయాబెటీస్తో సఫర్ అయిన తర్వాత మీ ఫాస్టింగ్ వచ్చి 140 150 కూడా ఓకే నార్మల్ అని చెప్తారు. ఏ డైట్తో ఫాలో కావాలి, జస్ట్ డైట్ చార్ట్ ఫాలో అయితే చాలు మీ షుగర్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అని చెప్తే ఏ డైట్ చార్ట్ ఫాలో కావాలి? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తినాలి, లంచ్ ఏం తినాలి, డిన్నర్ ఏం తినాలి, మధ్యలో ఏం తీసుకోవాలి, ఆకలిస్తే ఏం తినాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ 100 క్వశ్చన్లు నేను మాట్లాడుతుంటే నేను వచ్చేస్తున్నాను. ఈ డౌట్లన్నీ క్లారిఫై చేసేది ఎవరు మనకు? అసలు డయాబెటీస్ మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి రీసెర్చ్ పేపర్తో ఎవరికి ఏ కండిషన్లో ఉన్నా కానీ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అలాగే దీన్ని ఈజీగా వాడేటువంటి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసుకుని వితౌట్ ఎనీ మెడిసిన్స్ దాన్ని నార్మల్ చేసుకునే మెథడ్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది మీకు అనిపిస్తుంది కదా. ఈ డౌట్లు మీ సమస్యలకి మీ సందేహాలకి అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టబోతున్నాం. దానికే వచ్చాను నేను. మన సంజీవిని ప్రకృతాశ్రమం డయాబెటీస్ మీద ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం ఈ సండే, జూలై సండే, రాబోయే సండే అంటే 10th జూలై 10th రోజు మొయినాబాద్, హైదరాబాద్ మొయినాబాద్ JBIT కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మన సంజీవిని ప్రకృతాశ్రమంలో ఒక 5 hours వర్క్షాప్ మనం కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. హాఫ్ డే, పొద్దున 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు డయాబెటీస్ మీద ఒక వర్క్షాప్ మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి మీరు అటెండ్ కండి. ఈ మీ సమస్యలకి సందేహాలకి అన్నిటికీ పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి మీకు. ఎలా షుగర్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఏ మెథడ్ చేయాలి అన్నది అన్ని రకాల పద్ధతులు మీ ముందు మేము పెట్టబోతున్నాం. డయాబెటీస్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న డయాబెటీస్ సఫర్ అయ్యే ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాం లిమిటెడ్ మెంబర్స్కే ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అన్నది ఇప్పుడు చెప్తే పెద్ద వీడియో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాం. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్.